Hello everyone, welcome to this new video where we will be covering PYQs of 2022 CEE PYQs. Okay, so ami will look through every PYQs. Ami sab PYQ kore meta etage bhalke will try to understand them, and jonbor theory ase I'll try to explain it to you. ठीक है sir? And if you all have any doubts, please reply to me in the comment section, or if you can, here is my LinkedIn handle. And if you don't use LinkedIn, then it is my Instagram handle. You can contact me for any doubts. So, by the way, these are my qualifications, one of many few. So let's start off with the video. So, this is our first question. So, in the question, says for an ozone molecule, the atom number 3 will have the formal charge. So it first I formal charge or formula lage. So formal charge or formula both easy hai, which is valence electrons minus number of electrons minus bonding core electrons by 2. Okay, so I kori dekha so etia ami easily gom pam. So let's draw the structure. Etu amar structure. Okay, so we are asked to find the formal charge of this one. Am I to formal charge ola lage? No. So can I ola ma etia? So ebar formula to kori sao. So first is like valence bond, valence electrons keta ase yate. Obviously in an oxygen atom how many valence electrons do we have? We have 6 valence electrons. So 6 minus number of lone pairs. N is number of lone pair electrons. ठीक है सर? lone pair electrons कितना हमारे? ये तो सम 1 2 3 4 5 6. So हमारे 6 lone pair electrons. So 6 minus 6 minus bond pair electrons B by 2 no. So bond pair हमारे कितना आसे हमारे? Bond pair as we can see दूसरा electrons है दूसरा. 2 electrons in bond. So finally our formula gives us 6 minus 2 upon 2, which is equal to 6 minus 6 0 minus 1, which is equal to minus 1. So I think you understood. Minus 1 is our answer. So already ticked as minus 1 is our answer. ठीक है sir? Formula to ako bar मैं बहलाई पे लिखी दिसु so that it's easy for you guys. So it's valence. Sorry. It's valence electrons minus lone pair electrons minus bond pair electrons upon 2. ठीक है सर? This is our formula. Okay. So let's move on to the next question. So next question আমাক কৈ আছে এইবিলাক আপুনি বেছি ইমান টেনশ্যন দিব নালাগে. Let me explain the question first. 3 of the following species have identical bond orders. The species that has different bond order is অৱশ্যে গম পাইছে যে কিছুমান আমাৰ স্পিচিজত bond order equal আছে and we have to identify the unequal one. Okay, so bond order ওলোৱা অলপ complicated process হয়, we know, because we have to do number of anti-bonding electrons minus bonding electrons upon 2. This is our formula for bond order, right? Bond order formula. But etu ami bonding anti-bonding ulabo karone we have to draw the energy level diagram. So instead of wasting time, eta whole trick ase apuni sake apanloke sake sobe jane. So let me show you the trick. So trick to etu hoy sao. Jodi this is like the trick of the table moi etu draw kori diu. So this is trick. Trick mane shortcut, whatever you call it. So the trick is যেনেকৈ যদি এটা কম্পাউণ্ডত 10টা ইলেক্ট্ৰন থাকে overall কম্পাউণ্ডত, ঠিক আছে, প্লাছ মাইনাছ মিলাই 10টা ইলেক্ট্ৰন থাকিলে তাৰ বৰ্ণ হ'ব 1, 11 ইলেক্ট্ৰনছ থাকিলে 1.5, 12 থাকিলে 2, মানে 0.5 কৰি বাঢ়ি যায়, প্লাছ 0.5কে বাঢ়ি যায়, ঠিক আছে।
চ' এইটো আমাৰ টেবলটো হ'ব. এইটো মোৰ লাগে ইজি ইয়াদ কৰা চবতকৈ ইজি ৱে মেমৰাইজ কৰাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ. ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ 14 লিখি ল'ব, 14, দেন 13, 12, 11, 10, দেন 15, 16, 17, 18 এনেকৈ লিখি ল'ব. ঠিক আছে, 14ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব. 14ৰ সদায় বৰ্ণৰ 3 আহে, হাইয়েষ্ট বৰ্ণৰ 14. দেন 3 ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে -0.5 কৰি গৈ থাকিব, আৰু ইয়াৰ পৰা -0.5 কৰি গৈ থাকিব. 3, 2.5, 2, 1.51, ইয়াৰ পৰা 2.5, 2, 1.51. ঠিক আছে, এইটো টেবলটো মই ধুনীয়াকৈ বনাই থৈ দিছোঁ, আপোনালোকে ইউ কেন কপি ইট ফ্ৰম হিয়াৰ ইফ ইউ ৱান্ট. ঠিক আছে, চ' লেট মি জাষ্ট ৰাব দিছ. অ'কে, চ' নাও আমি আমাৰ কুৱেশ্যনত আহোঁ. ঠিক আছে, চ' লেটছ ফাৰ্ষ্ট গ' টু N2. আমাৰ N2 কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে? 14টা ইলেক্ট্ৰন. চ' 14ৰ কৰিস্পণ্ডিং কিমান হয়? 14ৰ কৰিস্পণ্ডিং কিমান হয় আমাৰ? 3. চ' ইয়াৰ বৰ্ণৰ কিমান হ'ব? 3. দেন আমাৰ NO প্লাছ, NO প্লাছৰ ইলেক্ট্ৰনছ কিমান? ইয়াতেও 14টা ইলেক্ট্ৰন আছে. চ' ইয়াৰ বৰ্ণৰ কিমান হ'ব? 3. CO কি 6 + 8, 14 ইলেক্ট্ৰনছ. চ' ইয়াৰো আমাৰ 3 হ'ব. এণ্ড আমি O2 মাইনাছৰ চাম এতিয়া. অক্সিজেনৰ কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে? কেইটা? 8 ইলেক্ট্ৰনছ. চ' 8 এণ্ড উই হেভ 2 অক্সিজেন, উই হেভ 2 এটমছ. চ' 18 × 2 16, 16 প্লাছ দুটা ইলেক্ট্ৰন মাইনাছত আছে, চ' প্লাছ 2 ইলেক্ট্ৰনছ উইচ ইজ 18 ইলেক্ট্ৰনছ. চ' 18 হ'লে বৰ্ণৰ কিমান হয়? চাওক টেবলটো চাওক. 18 হ'লে বৰ্ণৰ হয় আমাৰ 1. চ' বৰ্ণৰ ইজ 1. চ' দিছ ইজ আৰ বৰ্ণৰ. এণ্ড একৰ্ডিং টু দ্য কুৱেশ্যন আমাক কৈছে কি the species that has different bond order. কোনো কাৰ bond order different হয়? 1, which is O2 minus. So this is our answer. ঠিক আছে, বহুত ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড হয়, ইমান কমপ্লিকেট কৰিবলগীয়া ৰিজন নাই. জাষ্ট টেবল লিখক, bond order ওলাওক, এণ্ড আনচাৰ মাৰ্ক কৰক. ডান. অ'কে, মুভিং অন টু দি নেক্সট কুৱেশ্যন. অ'কে, এইটো অলপ ভাল কুৱেশ্যন বিকজ ইয়াৰে যোনবিলাক আয়নিক ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ ফৰ্মুলাছবোৰ আছে, বহু ষ্টুডেণ্টছে এইটো মানে মনত নকৰে. চ' আই ছাজেষ্ট কি লাষ্ট পেজৰ ফালে যোনবিলাক ফৰ্মুলাছ আছে ন, কেইটামান 4-5টামান, প্লিজ ট্ৰাই টু ৰিমেম্বাৰ দ'জ. মই আইল ব্ৰিং আপ ভিডিঅ'জ, মই আয়নিক ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ ভিডিঅ'জ আনিম, তাতে মই ভালকৈ এইবিলাক এক্সপ্লেইন কৰি দিম. চ' ইউ ডণ্ট হেভ টু ৱৰি এবাউট দিছ. অ'কে, চ' এতিয়া এটা ফৰ্মুলা আছে আমাৰ মিক্সচাৰৰ কেছত. চ' ইন কেছ অফ মিক্সচাৰ তাৰ ফৰ্মুলাটো এইটো হয়, pH = 7 + ½ into pKb of base minus pKa of acid. okay, pKb minus pKa. ঠিক আছে, অ'কে. চ' ফৰ্মুলা পুট ইন কৰি দিলে হ'ল, ইমান বেছি টাফ বস্তু নহয়. আয়নিক ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকে টাফ পায় বিকজ ফৰ্মুলাছ বহুত আছে, বাট ওৱান্স ইউ ন' ফৰ্মুলাটো কেনেকুৱা কি হয়, দেন ইটছ ইজি. চ' অ'কে, pKb কিমান হয়? pKb is 4.66. চ' 4.66 মাইনাছ pKa কিমান হয়? pKa is 4.76. চ' it's 4.76. অলপ আই থিংক ভুল হৈছে, ইট শুড বি ৱেইট. অ'কে, চৰি ষ্টুডেণ্টছ, দেৰ ৱাজ আ ভেৰি স্লাইট এৰাৰ যোনটো মই চেক কৰিলোঁ এতিয়া. দিছ শুড বি pK of acid minus pK of base, acid minus pK of base, pKb of base. okay, so এটা ফৰ্মুলা পুট কৰিছোঁ ডাইৰেক্ট. okay, so this is 4.76 pK 4.76 দিয়া আছে minus 4.66 হয় নাই, which is equal to 7 plus 0.5 times 0.10 is equal to 7 plus 0.05 which is equal to 7.05. য'ত আমাৰ আনচাৰ নম্বৰ হয়, আনচাৰ নম্বৰ C. অ'কে, চ' এইটো কুৱেশ্যনত একো নাই, জাষ্ট স্মল অভাৰভিউ. দিছ দ্য মেইন থিং ইজ দ্য ফৰ্মুলা তোমালোকে মনত ৰাখিবা, এণ্ড ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ লাষ্ট পাৰ্টটো তোমালোকে মুখস্থ কৰি ল'বা, ফৰ্মুলা যোনবিলাক আছে. চ' নাও লেটছ জাম্প অন টু দি নেক্সট পাৰ্ট. নেক্সট কুৱেশ্যন হয় আমাৰ ফাৰ্ষ্ট
a first order reaction goes up to 90% completion in 10 minutes. The rate constant of the reaction is obviously first order reaction হয় and first order reaction কাৰণে আমাৰ formula এটা আছে which is এইটো derive কৰিব পাৰি derivation মই আমাৰ theory videos কৰি দিম. This is our formula. So এইটো formula use কৰি পেলাই let's solve this question. Okay, so T equal to 2.303 upon K into log A naught of 80. This is our formula. Okay, so আমাৰ কি ওলাব দিছে rate constant এইটো হয়. So কি ওলাব দিছে, so K equal to 2.303 upon time into log A naught কিমান হয়, A naught is like the initial concentration and 80 is like the final concentration. ঠিক আছে. Okay, so আমাৰ ইয়াতে কৈছে কি 90% completion, মই 90% খতম হৈ গ'ল. ঠিক আছে. চ' যদি আমি ইনিচিয়েলি মানো যে আমাৰ তাত 100% আছে, 100 আছে, আমাৰ 100 ইউনিটছ আছে. চ' যদি 90% শেষ হৈ যায় কিমান বাচি থাকিব, 100ৰ পৰা যদি আমি 90% মাইনাছ কৰি দিওঁ, 90% কৰি দিওঁ, তেন্তে কিমান বাচি থাকে আমাৰ তাত, we have 10 units left, right? 10% নহয়, 10 units left. মই অভাৰ কমপ্লিকেট কৰি দিলোঁ. ইটছ ভেৰি চিম্পল. 100ৰ পৰা যদি আমি 90% গুচাই দিওঁ কিমান, 10 বাচি থাকিলে, চ' উইচ ইজ 10, ৰাইট? চ' এতিয়া K ইকুৱেল টু 2.303 upon T, টাইম পিৰিয়ড কিমান হয় আমাৰ 10 ইনটু log of 10. log 10 is how much? log 10 is equal to 1. Is K equal to 2.303 upon 10, which is K equal to 0.2303. So it was my answer. This is the answer, 0.2303. Simple है formula तो मैं अपना इटो कर दिसो. This is the important formula रे. It important formula है तो मैं तो under square brackets कर दिसो. Sorry, under marking दी दिसो इटो. This formula is important. Okay. So now next question is a reaction follows second order kinetics. A very important point, second order kinetics. Doubling the concentration of X will increase the rate of formation of Y by a factor of kiman. So this is also easy. আমি জানো যে যদি এটা ৰিয়েকশ্যন, যদি এটা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনে ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ কাইনেটিক্স ফ'ল' কৰে, ইন ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ কাইনেটিক্স rate is proportional to reactant power 2. ঠিক আছে. X is like the order, X আমাৰ order, এটা আমাৰ জেনেৰেল ফৰ্মুলা হয়, জেনেৰেল ফৰ্মুলা. যিটো X হয় এইটো অৰ্ডাৰ হয়. ঠিক আছে. So second order kineticsত rate is proportional to reactant power 2. ঠিক আছে. অ'কে, যোনটো ৰেট হ'ব এইটো ৰিয়েক্টেণ্টৰ স্কুৱেৰ টাইমছ হ'ব. অ'কে, চ' এইটো কেছত আমাক দি দিছে ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ কাইনেটিক্স, সেইকাৰণে আমি 2 ইউজ কৰিছোঁ ইয়াতে. অ'কে, চ' নাও দে আৰ আস্কিং আছ ডাবলিং দ্য কনচেনট্ৰেশ্যন অফ এক্স উইল ইনক্ৰিজ দ্য ৰেট অফ ফৰ্মেশ্যন অফ এক্স. অ'কে, এতিয়া এক্সৰ কনচেনট্ৰেশ্যন ডাবল কৰিছোঁ, আমি ডাবল কৰিছোঁ. চ' ডাবলিঙৰ কেছত ৰিয়েক্টেণ্ট কি আছিলে আমাৰ ইয়াতে এক্স আছিলে. চ' ৰেট ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু এক্স অফ স্কুৱেৰ. চ' এক্স কিমান আছিলে আমাৰ, ফাৰ্ষ্ট কেছত এক্স আছিলে, ছেকেণ্ড কেছত আমাৰ এক্স কি হৈ গৈছে, R1 ইনটু R2 দি দিওঁ, ছেকেণ্ড কেছত আমাৰ এক্স 2 টাইমছ কৰি দিছে, 2x স্কুৱেৰ. ইট মিনছ R2 কিমান হৈছে, R2 ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু 4 টাইমছ অফ এক্স স্কুৱেৰ. হয় নে নাই? ইজন্ট ইট চ' চিম্পল, 4 টাইমছ অফ এক্স স্কুৱেৰ হৈছে. এণ্ড এক্স স্কুৱেৰ আমাৰ কি হয়, এক্স স্কুৱেৰ আমি যদি মিলাওঁ, x square is our prothomor rate. So therefore R2 is proportional to 4 times of R1. Oh no, 4 times of it. Our relation is to this is our relation our to rate proportional to reactant of square. So reactant or into reactant our question kiman dia ase je koise ki reactant to double ho jabo. So double 2 times kori disu, reactant is proportional to 4x square, so that means 4 times hoga. Simple, this is our answer. Okay, so now jumping on to the next question.
the geometry of interhalogen compound BRF3 is. Okay, so now এইটো question অলপমান হেতু আছে মানুহৰ usually confusion আহে let me solve this অলপ confusionটো clear কৰি দিছোঁ আপোনালোকক so BRF5 okay so bromine কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে আপোনাৰ 7 ইলেক্ট্ৰন আছে 1 2 3 4 5 6 and 7 and F কেইটা ইলেক্ট্ৰন F পাঁচটা লাগিছে F1 2 3 4 5 that means 5 bond pairs plus 1 lone pair কোনটো হয় আমাৰ এইটো lone pair 1 lone pair and 5 bond pairs 1 2 3 4 and 5 okay very simple so আমি এতিয়া ইয়াৰ orientationটো বনাম ঠিক আছে ফাৰ্স্ট হল এইটো তিনটা বন্ড বনি আছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ তিনটা bond pairs and oh I'm so sorry in this case it's BRF3 BRF3 হয় মই আকৌ এইটো ৰিনিউ কৰোঁ okay so এইটো কেছত it's BRF3 sorry মই BRF এবাৰ কেছ লৈছোঁ so BR 1 2 3 4 5 6 7 and we have 3 electrons 1 2 and 3 so F bond pair এটা bond pair এইটো and sorry lone pair এটা এইটো এটা lone pair and এইটো এটা lone pair okay so 3 bond pairs plus 2 lone pairs ঠিক আছে so let's draw this so let's just draw this we are drawing first drawing এইটো হয় ঠিক আছে তিনটা bond pair এইটো এটা bond pair এইটো এটা bond pair এইটো এটা bond pair and দুটা lone pair ঠিক আছে আমি এনেকৈ ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ বা আমি আৰু এটা কেছত ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ সেকেন্ড আমি এনেকৈ ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ এইটো BR দুটা lone pair ন আমি lone pairটো এনেকৈ ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ এটা lone pair আৰু আমি এনেকৈ দিব পাৰোঁ F but this is wrong this is wrong why because according to NCERT lone pairs are always in equatorial positions so lone pair বিলাক সদায় আমি equatorial positionতে থওঁ ঠিক আছে ইয়াৰ ৰিজনটো ৰিপালশ্যনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে you can give many reasons for this but usually inorganic chemistry is mostly data IOC is mostly data so আমি মানে exactly pinpoint কৰিব নোৱাৰোঁ যে এইটো বস্তু কিয় হৈ আছে বহুত ইয়াতে এন্ট্ৰপি কেছ থাকিব পাৰে আপোন তোমাৰ ৰিপালশ্যনৰ কেছ আহিব পাৰে so বহুত কেছ আহিব পাৰে it's like an amalgam it's like a mixture of many cases so আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে এইটো ফিনমিনান আমি কিয় নাপাওঁ ঠিক আছে so আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এইটোৱে হ'ব ঠিক আছে and it's a and geometry কৈছে shape কোৱা নাই so geometryত আমি we take lone pairs in the structure বা drawing আমি যি বনাইছোঁ whatever it is so এৰিয়া আপোনাৰ কি হ'ব এইটো হয় this structure is trigonal bipyramidal দুটা পিৰামিড বনি আছে না এটা ওপৰ পিৰামিড এটা তলত পিৰামিড so this triangle বনি আছে এইটো ধুনীয়াকৈ this is our triangle and bipyramidal দুটা পিৰামিড তলত এটা পিৰামিড so it's trigonal bipyramidal although CEE 2022 this question was dropped but still I think geometry সুধিছে geometry যদি সুধে দেন এইটোৱে হ'ব shape সুধিলে আমি t-shape বুলি ক'ম ন anyways this was our answer okay now এইকেইটা এনেকুৱা টাইপৰ question অলপ ভাল থাকে so let me read out the question an organic compound A on treatment with aqueous NH3 and heating forms compound B which on heating with Br2 and KOH forms a compound C our formula এইটো হয় F molecule formula এইটো হয় so মই ফাৰ্ষ্টত কৈছোঁ আপোনালোকক ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে ইয়াৰ এনেকুৱা টাইপৰ question solve কৰিবৰ কাৰণে write the pathway first
So step 1. Step 1. আপোনালোকে যিকোনো মেথড ফলো কৰিব পাৰে, বাট আই এম জাষ্ট মানে অৰ্গেনাইজ কৰিবৰ কাৰণে মই এইটো ছাজেষ্ট কৰি আছোঁ. চ' ৰাইট দি ৰিয়েকশ্যন পাথৱে. অ'কে, চ' ইয়াৰ ৰিয়েকশ্যন পাথৱে কি হয়? এ ইয়াতে aqueous NH3 বি ফৰ্ম হয়, এণ্ড বিৰ পৰা ৰিয়েক্ট হোৱাৰ পিছত কি হয়? BR2KOH. এইটো পিছত কি ফৰ্ম কৰে? C6H7N. আই থিংক কমন চেন্স দি আমি গম পাই গৈ আছোঁ যে এইটো বেনজিন উইথ NH2 হ'ব, হয়নে নাই? ইউজুৱেলি এইটোৱে বনিব ন, বেনজিন C6 আছে, চ' বেনজিন বনিব, আৰু NH2 যদি কৰি দিওঁ এইটো C6H5 হৈ গ'ল, NH2 হৈ গ'ল এইটো, হয়নে নাই? আই থিংক ইউ গাইজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট আই এম ট্ৰাইং টু চে. লজিকেলি 6 এনিলিনে বনিব এইটো, চ' এইটো এনিলিন বনিছে, ঠিক আছে? অ'কে, এইটো আমাৰ এনিলিন বনিছে. চ' নাও যদি আপোনালোকে অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি পঢ়িছে, এণ্ড অবভিয়াছলি ইউ হেভ টু ষ্টাডি অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি, BR2KOH কি হয়? BR2KOH is what? Is Hoffman bromamide degradation, হয় না নাই? চ' এতিয়া আমি বেচিকেলি অন বহুত লিমেণ্ট তাৰপিছত মাইনাছ C ডাবল বণ্ডো আমি উৰাই দিওঁ, হয় নাই? C ডাবল বণ্ডো we remove this. চ' দেট মিনছ ইয়াৰ আগৰ কেছত C ডাবল বণ্ড O আছিলে, হয় নাই? ইয়াৰ আগৰ কেছত আমাৰ এইটো আছিলে, এইটো C ডাবল বণ্ড O NH2 আছিলে, ৰাইট? এণ্ড ইয়াৰ আগৰ কেছত আমি জানো aqueous NH3, এইটো অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰিৰ এটা কমন ৰিয়েকশ্যন হয়. আমাৰ তাত যদি C ডাবল বণ্ড OH আছে, আমাৰ তাত যদি C ডাবল বণ্ড OH আছে, which is benzoic acid, C ডাবল বণ্ড OH, যদি আমি এইটো NH3 লগত ৰিয়েক্ট কৰি দিওঁ, NH3 লগত ৰিয়েক্ট কৰাই দিওঁ, NH3 লগত যদি ৰিয়েক্ট কৰি দিওঁ, দেন ইউজুৱেলি ৱাটাৰ ৰিলিজ হয়, এই ৱাটাৰ যোনটো কম্পাউণ্ড H2 কম্পাউণ্ড ইজ ৰিলিজ. চ' আমি কি ফৰ্ম কৰোঁ? আমি ফৰ্ম কৰোঁ এইটো C ডাবল বণ্ড O NH2 ইজ প্লাছ ৱাটাৰ. চ' সেইটোৱে আমাৰ ৰিয়েকশ্যন হ'ব. ফাৰ্ষ্টত আমি বেনজয়িক এচিড ল'লোঁ, বেনজিন C ডাবল বণ্ড OH, দেন আমি NH3 লগত ৰিয়েক্ট কৰালোঁ, NH3, দেন ইয়াৰ যোনটো H2O হৈছে, H2O ৰিলিজ হৈ গ'ল, এণ্ড আমি এইটো কম্পাউণ্ড পালোঁ. হোৱাট ইজ দিছ কম্পাউণ্ড? দিছ ইজ কম্পাউণ্ড B, ঠিক আছে? বি কম্পাউণ্ডটো আমি যদি BR2KOH লগত ৰিয়েক্ট কৰাই দিওঁ, which is Hoffman bromide degradation, we find this compound. Why? Because আমি জানো যে Hoffman bromide degradation কি হয়? C ডাবল বণ্ড O টো উৰি যায়, এই C ডাবল বণ্ড O এইটো উৰি গ'ল, উৰি গ'ল, এইটো গুচি গ'ল. দেট মিনছ আমাৰ লাষ্টত এনিলিন বাচি থাকিল, হয়নে নাই? চ' দিছ মিনছ আৱাৰ আনচাৰ ইজ বেনজয়িক এচিড. অ'কে, এইটো অলপ ভাল কুৱেশ্যন আছিলে, অলপ এনালাইচিছ লাগে. আদাৰৱাইজ যদি তোমালোকৰ এটা ৰিয়েকশ্যন মনত আছে, বিকজ এইটো কি লাগিছে? এইটো তোমাৰ তিনিটা বস্তু লাগিছে. ফাৰ্ষ্ট এইটো ৰিয়েকশ্যন আইডেণ্টিফাই কৰা লাগিছে, দেন ইউ হেভ টু ন' হোৱাট ইজ Hoffman bromamide, এণ্ড আ চিম্পল মেনিপুলেট কৰি পেলাই আমি এইটো বনাব পৰা মানে আইডিয়াটো লাগিছে. এণ্ড এইটো আইডিয়া তোমালোকৰ হাইজমেণ্টৰ যদি কেমিষ্ট্ৰি সদায়, যদি অৰ্গেনিক সদায় পঢ়ায়, এভৰিডে 2-3 hours পঢ়া, দেন তোমালোকৰ এটা এপ্ৰ'চ বিল্ড আপ হৈ যাব যে আমি 6,6,8,7 মানে এইটো এনিলিনে হয়. এণ্ড ৱেন ইউ আইডেণ্টিফাই দিছ কম্পাউণ্ড, দেন হাফ অফ ইউৰ ৱৰ্ক ইজ ডান. বাকী তোমালোকে আৰামছে বেক ট্ৰেক কৰি গৈ থাকিলে এইটো কম্পাউণ্ড পাই যাব পাৰা, এইটো C ডাবল বণ্ড OH বেনজয়িক এচিড. অ'কে, চ' নাও লেটছ মুভ অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন. চ' অ'কে, another good question, another backtracking question, ঠিক আছে? অলৰেডি ইয়াৰ পাথৱেটো অলৰেডি ড্ৰ কৰা আছে, বাট ষ্টিল আমি জাষ্ট ফৰ চিম্পলিচিটি আমি ড্ৰ কৰিম, ঠিক আছে? চ' লেট আছ ড্ৰ ইট টুগেদাৰ. চ' X, this reacts with BR2H2. I think তোমালোকে গম পাইছা BR2H2 দি কি হয় ইউজুৱেলি, বাট এনিৱেজ. চ' বাট নেক্সট গো টু দ্য নেক্সট ষ্টেপ, NaNO2 HCl. এইটোতো বহুত পপুলাৰ ৰিয়েকশ্যনটো, ইয়াৰ নামটো কি হয় পপুলাৰ ৰিয়েকশ্যনটোৰ? ডায়েট'জাইজেশ্যন. আই থিংক মই স্পেলিংটো ভুল কৰি দিলোঁ, বাট
diazotization আছিল diazotization okay এইটো amine chapter পঢ়াই সবে amine chapter please don't watch this video আপোনালোকে যদি organic chemistry পঢ়া নাই সব কৰি আহিব then watch this video okay then আমি compound z পাওঁ z আমি boil কৰি দিওঁ boil in the presence of ETOH then we get 1,3,5 tri bromo benzene isn't it so first time I draw 1,3,5 tri bromo benzene what does it mean so let me draw this I'll neatly draw it okay the benzene is 1,3,5 right na so it's bromine and bromine perfect so now আমি জানো যে Br2H2O দি পেলাই আমি এইটো মেথড এইটো বস্তু পাব পাৰোঁ হয় না নাই আমি এইটো কৰিছোঁ বিকজ ডিউ টু এক্সেছিভ আমি যদি ৱাটাৰ এড কৰোঁ বহুত এক্সট্ৰা দেন আমি ৱাটাৰ ৰিজনৰ কাৰণে উই ফাইণ্ড দিছ এক্সেছিভ Br হিয়াৰ অ'কে চ' ইট মিনছ এইটো বস্তু তিনিটা Br এইটো মেথডৰ কাৰণে আহিছে ঠিক আছে এণ্ড আমি গম পাওঁ যে NiNO2 যেতিয়া HCl আমি যেতিয়া ডায়টজাইজেশ্যন যে আমি কৰোঁ আমিতো কেতিয়া কৰোঁ এতিয়া আমাৰ তাত আমিন থাকে আমিন চেপ্টাৰ পঢ়িছোঁ যে অবভিয়াছলি আমিনত পঢ়িছোঁ ডেট মিনছ আমিন থাকিব ইয়াতে চ' ডেট মিনছ অবভিয়াছলি আমি গম পাই গ'লোঁ এতিয়া আমিন থাকিব আৰু আমিন থাকিব গম পাই গ'লোঁ তেতিয়া ৱাইট আপোনাৰ এইটো থাকিব চ' ডেট মিনছ বহুত ইজি হয় দ্য আনচাৰ ইজ এইটো আৰু ডেট মিনছ আমাৰ তাত এতিয়া এনলিন থাকিব aniline is the answer because NH2 না থাকলে নহব so let us draw it মই ৰিয়েকশ্যন পাঠটো আকবাৰ নহ'লে যদি আপোনালোকে দিগদাৰি পাইছে এনেকৈ হিণ্ট চাইছে বুলি কৰিবলৈ আপোনালোকে হিট এণ্ড ট্ৰায়েল কৰি কৰিব পাৰে হিট এণ্ড ট্ৰায়েল কৰি কৰিলে আপোনাৰ অভিয়াছলি আনচাৰ পাই যাব বাট সেইটো অলপমান টাইম যাব এনিৱেজ ইট মিন ড্ৰ দ্য ৰিয়েকশ্যন পাথৱে এইটো আপোনাৰ NH2 দেন আমি এতিয়া Br2H2O দিলোঁ because NH2 is a strong H2 agent আমাৰ NH2 is strong agent হয় for that reason আমাৰ Br ইয়াতে attach হৈ যাব ইয়াতে Br attach হৈ ঠিক আছে so NH2 ইয়াতে আহিলে then we have Br here and we have Br here then NaNO2 HCl ৰ কাৰণে diatomize হৈ গ'ল diatomize হোৱাৰ কাৰণে what happens and A2 turns into N2 plus and Cl minus and mind you this is a very H2A compound this is a very unstable compound এইটো বহুত unstable হয় এইটো মনত ৰাখিব এইটো unstable হয় এইটো Br তাৰপিছত আমি কি কৰোঁ we add আমি এইটো বইল কৰি দিওঁ boil in presence of ETOH okay now ETH মানে ethanol so now what happens is I told you guys ki this is unstable so unstable হোৱাৰ কাৰণে কি হয় এইটো বইল যেতিয়া কৰি দিওঁ এইটো হিট পাই যায় হিট পোৱাৰ পিছত এইটো উৰি যোৱাৰ পিছত ফাইনেলি we get this compound because ইয়াৰ পৰা এইটো উৰি গ'ল এইটো N2 plus Cl minus আছিলে ইয়াৰ পৰা এইটো বস্তু উৰি গ'ল মাইনাছ গুচি গ'ল because why because it's unstable কিয় উৰি গ'ল because আমি বইল কৰি দিলোঁ as simple as that okay so let me just go through it once again aniline আছে আমাৰ তাত and আমি Br2H2 কৰিছোঁ because it's very activating হোৱাৰ কাৰণৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে তিনিটা Br লাগি গ'ল দেন Br লগাৰ পিছত আমি ডায়টজাইজ কৰি দিলোঁ এণ্ড ডায়টজাইজ কৰাৰ পিছত আমি এইটো বইল কৰি দিলোঁ বইল কৰাৰ কাৰণে বিকজ ইজ আনষ্টেবল এইটো উৰি গুচি গ'ল অ'কে চ' নাও লেটছ মুভ অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন The next question is this is a memory based question the sequence in which the alpha amino acids are linked to one another in a protein molecule is called what is it called the sequence in which the alpha amino acids are linked to one another in a protein molecule is called what
এইটো নৰ্মেল এনচিইআৰটি দিয়া আছে, মই এইটো লিখি দিছোঁ যে মেমৰি বেছ কুৱেশ্যন, এইটো মেমৰি হয়, এইটো মনত কৰি ল'ব। ষ্ট্ৰাকচাৰটো আপোনালোকে এনচিইআৰটি চাই ল'ব পাৰে, অলৱেজ নট ৰিকুৱাৰ্ড, জাষ্ট এ চিম্পল ষ্ট্ৰাকচাৰ alpha amino acids. So in case of alpha amino acids we have always a primary structure. It's a primary structure, this is an important. এইটো আপোনালোকে যোনবিলাক বস্তু ৰেডাৰ মাৰ্ক কৰি আছোঁ, just remember these parts. Okay, so let's move on to the next question. Okay, so formulas মই লিখি থৈ দিছোঁ অলৰেডি, বিকজ এইবিলাক মই ধুনীয়াকৈ ৰেড বক্সত মাৰ্ক কৰি দিম, so that it's easy for you to remember কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছোঁ. Again, let's read the question. In 300 Kelvin, 28 gram of N2 and 64 gram of O2 are mixed, gas mixed for this. The value of partial pressure, very easy question. Partial pressure formula is proportional to mole fraction, and partial pressure is proportional to mole fraction. I mean, so mole fraction ki hai? Mole fraction formula अपन लोग जाने सके ना? Mole fraction of a compound equal to moles of the compound upon total moles of both the elements in the compound, right? Mole fraction of a compound. Okay, so now it আমি যদি এতিয়া partial pressure of N2 লাগে, then we know it is proportional to its mole fraction of N2. Mole fraction of N2 কিমান হ'ব? Number of moles of N2 upon number of moles of N2 plus number of moles of oxygen. Oxygen কিমান আছে ইয়াত? কিমান আছে? আমাৰ 64 গ্ৰাম of oxygen আছে. Okay, so এইটো কৰি লওঁ আহক এতিয়া. Let's solve this. Pn2 upon divided কৰি দিওঁ direct, because আমাৰ ratio হৈ দি আছে PO2 upon N2 হৈ দিছে, so it's PO2 upon Pn2, right? PO2 কিমান হয়? NO2 upon NO2 plus N of N2 upon N2 upon NO2 plus N of N2. Okay, so এটা common है, bracket bracket खाई दो, sorry, NO2 plus N of N2. मतलब messy है, but I think you know what I'm talking about. So it's NO2 upon N of N2. So N moles of O2 कितना है? Moles is equal to mass upon molecular mass. So moles of N2 is equal to mass of N2. Mass of O2 कितना दिया है हमें? 64 grams of O2. So 64 grams upon molecular mass कितना है? 16 है, times N2. N2 कितना दिया है? 28 दिया है, 28 114. Okay, so আমি তো solve কৰি দিম, solve কৰাৰ পিছত we will have 2:1. 2 7 is 14, 2 8 is 16, 8 1 8 64, 7 to 4 28, 0.1 or 4 to 2 8 is equal to 2. Sorry, मैं quickly solve কৰি দিলোঁ, but I think you guys know. So 2:1 আমাৰ answer হ'ব. Okay, so now let's move on to the next question, which is at 298 Kelvin, the degree of dissociation of 10⁻³ molar methanoic acid solution is কিমান? সুধিছে Ka দিয়া আছে. So again direct formula based question আপোনালোকে এইটো আনিলে পাইছে. We know degree of dissociation alpha. Degree of dissociation alpha is equal to under root Ka upon C. Ka কিমান হয় আমাৰ? 2.1 into 10⁻⁴ upon 10⁻⁻3, which is equal to, calculation korok, you will find 0.46 as your answer. Direct formula based, so I don't have to explain much. Although my formula to আপোনালোকক bracket square bracket of my disu square bracket, by square bracket I mean squared variety, so that you can remember. Okay, let's take this item answer. Okay, so now let's move on to the 92nd question. So according to 92nd question, we have which of the following acid will have a maximum value of acid dissociation constant at 298 Kelvin. So etu mane ki basically etu bad diyo. Etu mane ki, this means jar acidity bhalo
অ্যাসিডিটি ভালো, অ্যাসিডিটি ক্যারেক্টার ভালো, ক্যারেক্টার গুড, রাইট? Obviously acid dissociation constant বেশি যার হয়, that means it's a good acid, right? And good acids have stable conjugate bases. মই এইটো ভালকৈ লিখি দিওঁ, stable acids have a good maximum value, মই এইটো টাৰ্মছত লিখিছোঁ, maximum value of acid dissociation is proportional to stability of conjugate base. এইটো মানে এইটো superficial, মানে একদম it's not like a big condition, according to the question কৈছোঁ, stability of conjugate base, okay? So এটা এটাকৈ ড্ৰ কৰি চাওঁ বোলো। এ আমাৰ হয় ইথানয়িক এচিড, ইথানয়িক এচিডৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কি হয়? CH3 C ডাবল বন্ড OH, ঠিক আছে? বি ইজ মেথানয়িক এচিড, H C ডাবল বন্ড OH। দেন চি আমাৰ হয় 2-chloroethanoic acid, CH3 C double bond OH, and chloroethanoic acid is 2-chloroethanoic. This is 1, this is first carbon, this is second carbon, and 2-chloroethanoic acid amar second case ahibo, which is Cl CH2 C double bond OH, okay, because it is second carbon, it is first carbon, second carbon, sorry মই এইটো নেমিং ভুল কৰি দিলোঁ, দিছ ইজ ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বন, দিছ ইজ ছেকেণ্ড কাৰ্বন। চ' এইটো আমাৰ 2-chloroethanoic acid হয়, এণ্ড ইন ডি কেছত আমাৰ হয় বেঞ্জয়িক এচিড, উইচ ইজ আৱাৰ দিছ C ডাবল বন্ড OH, অ'কে। চ' নাও এইটো কেছত আমি দেখা পাওঁ যে এইটোৰ -I কেৰেক্টাৰৰ কাৰণে ইয়াৰ কনজুগেট বেছ যোনটো হয় উইল বি দ্য মষ্ট ষ্টেবল, অ'কে? চ' বিকজ এইটোৰ কনজুগেট -I এফেক্টৰ কাৰণে যদি কনজুগেট এচিড এইটো ষ্টেবল কৰি দিয়ে কনজুগেট বেছটো, দেট মিনছ দিছ উইল হেভ দ্য মেক্সিমাম ভেলিউ অফ এচিড ডিছ'চিয়েশ্যন কনষ্টেণ্ট। চ' ষ্টেবিলিটি আগৰ পৰা মই এক্সপ্লেইন কৰি আছোঁ, মেক্সিমাম ভেলিউ অফ এচিড ডিছ'চিয়েশ্যন ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু ষ্টেবিলিটি অফ কনজুগেট বেছ, অ'কে? চ' আমাৰ যোনটো এইটো কম্পাউণ্ড আছে অপশ্যন নম্বৰ চি, which is this compound Cl CH2 C double bond OH, ইয়াৰ যোনটো কনজুগেট বেছ হয় that is being stabilized by Cl, ঠিক আছে? বিকজ Clৰ পৰা আমাৰ কি এফেক্ট আহে? -I এফেক্ট আহে। চ' -I এফেক্টৰ কাৰণে আমাৰ যোনটো অপশ্যন নম্বৰ চি হয় that is being stabilized, চ' সেইকাৰণে this is our answer, okay? So which is option number C. Okay, so now let's jump to option number D. Option number D is the memory based question. Although to exam chances come because S block is not in your syllabus, but still I suggest jumbilak apunar questions apuni pai ase PYQ, so I suggest you remember it. Moi ইয়াৰ কাৰণে statement লিখি দিছোঁ, basicity মানে OH group of alkaline earth metals increases down the group, increases CREASES increases down the group মানে group 2, okay? এটা মন কৰি ল'ব students, although it won't be completely necessary, but it's good if you remember this, okay? So now let's jump on to the next question. Next question is it again rate of reaction question is
you can see rate of reactions about both questions ahi ase. So make sure apna rate of reactions by chemical kinetics chapter to bhalke pore. So now question number 94. For the reaction 2A gives 4B plus C, if it my condition diye ase tinta condition diya ase, then and ami option bilak match koribo lage. Okay, so besi man it's not that tough. Ami reaction to bar likhi lom lahe lahe ke lage korim. Okay, so 2A gives 4B plus C, right? So আমি জানো যে আমি যদি এটা ৰিয়েকশ্যনৰ ৰেট লিখিব লাগে, ৰেট ইকুৱেশ্যন লিখিব লাগে, তে আমি কেনেকৈ লিখিম? ৰিয়েক্টেণ্টৰটো মাইনাছ ডি এ বাই ডি টি, এণ্ড ৰিমেম্বাৰ আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ ইয়াৰ ষ্টয়গিঅ'মেট্ৰিক কোএফিচিয়েণ্ট দি। ইয়াৰ ষ্টয়গিঅ'মেট্ৰিক কোএফিচিয়েণ্ট কি হয়? 1/2 ইজ ইকুৱেল টু ডি বি বাই ডি টি upon 4 into 1/4, which is equal to dc by dt. Okay, এটা আমাৰ ৰেট ইকুৱেশ্যন, মানে ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যন যদি আমি ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যন টাৰ্মছত লিখিব লাগে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, তিনিটা ইকুৱেল কৰি। ঠিক আছে, ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনছৰ মতে ৰেট অফ ডিচিপিৰিয়েঞ্চ আৰু ৰেট অফ এপিৰিয়েঞ্চ হ'লে ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো বেলেগ হ'লে হয়। ৰেট অফ ডিচিপিৰিয়েঞ্চ আৰু এপিৰিয়েঞ্চৰ কেছত হ'লে আমাৰ 1/2 আৰু 1/4 নাহিলে হয়, মানে ষ্টয়কিঅ'মেট্ৰিক কোএফিচিয়েণ্ট তলত নাহিলে হয় ডিনমিনেটৰত। অ'কে, anyways আমি এইটো ৰিয়েকশ্যন ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনটো লিখিছোঁ। চ' নাও লেটছ ৰিড দ্য কুৱেশ্যন। চ' আমাৰ এটা দি আছে মাইনাছ ডি এ বাই ডি টি ইকুৱেল টু K1A। অ'কে, আমি এনেকৈ কৰোঁ কৰিস্পণ্ডিংলি। মাইনাছ ডি এ বাই ডি টি কি হয়? মাইনাছ ডি এ বাই ডি টি ইজ K1A। চ' K1A ইনটু 1/2 ইকুৱেল টু ডি বি বাই ডি টি কি হয়? K2 ইনটু A which is equal to into 1/4, and dc by dt কি হয়? K3 into A. Okay, so আমি ৰিলেশ্যন বনাওঁ ইয়াৰ পৰা তিনিটা 1 2 3টা ৰিলেশ্যন বনিব। So let's compare with the option only. আমাৰ অপশ্যনৰ ফাৰ্ষ্টত কৈছে কি 3K1 ইকুৱেল টু K3, K1 আৰু K3 কম্পেয়াৰ কৰোঁ বোলো। K1A ইনটু 1/2 ইকুৱেল টু K3 of A, then K1 equal to 2 of K3. Okay, আমি যদি K1 আৰু K3 কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেনে আমি এইটো পোৱা নাই, আমি এইটোহে পাই আছোঁ K1 equal to 2K3। ডেট মিনছ আমাৰ এইটো আনচাৰ আহি গ'ল, বাকীটো চেক কৰিবলগীয়া নহ'ল, আমাৰ এইটো অপশ্যন নম্বৰ বি আনচাৰ আহি গ'ল। হয় নাই? এইবাৰ ভালকৈ লিখি দিওঁ, ভালকৈ এইটো কৰিলোঁ, অপশ্যন নম্বৰ বি আমাৰ আনচাৰ আহি গ'ল। এইটো বহুত ইজি আছিলে। ফাৰ্ষ্ট আমি ৰিয়েকশ্যন লিখিলোঁ, ৰিয়েকশ্যন লিখাৰ পিছত আমি ৱাটাৰ ৰেট ইকুৱেশ্যন, ৰেট ল ইকুৱেশ্যন আৰু ৰেট ইকুৱেশ্যন, ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনৰ ইকুৱেশ্যনটো লিখিলোঁ। দেন আমি এইটো কুৱেশ্যনৰ মতে আমি এইটো ফৰ্মুলাইজ কৰিলোঁ, এণ্ড আমি কম্পেয়াৰ কৰিলোঁ, এণ্ড উই ফাউণ্ড দিছ ভেৰি চিম্পল, ভেৰি ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড। নাও লেটছ জাম্প টু কুৱেশ্যন নম্বৰ 95। চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 95ত আমাক কৈছে কি দ্য ভেলিউ অফ ৰেট কনষ্টেণ্ট ফৰ ৰিয়েকশ্যন A is twice of reaction B at the same temperature. So difference of energy, activation energy pudise. So in this question ami jano rate value rate constant korte ami eta jano eta equation RNES rate equation hai, RNES equation. Remember ami etu chemical kinetics or last part of RNES. So equation ki hoy? K A K equal to A equal power minus EA upon RT, isn't it? And KB wrong because utar A and B utar reaction diya asa. KB equal to A e power minus EB by RT. And please note that here into A hoy, this is not A to A or A to A beleg hoy de. This A is a pre-exponential factor to likhe because মানুহে usually confuse হৈ যায়. It's a pre-exponential factor. ঠিক আছে? Okay, so now according to the question আমাক দিয়া আছে কি rate of reaction of A is twice the reaction of B, মানে 2Ka equal to B equal to Kb. Okay,
It means K KB আমি divide into reaction to divide কৰি দিওঁ K upon KB equal to e to the power minus EA upon RT upon e to the power minus EB upon RT. Okay, K upon KB কিমান হয় 2 equal to e to the power minus EA plus EB upon RT. ঠিক আছে, আমি এনেকৈ জাষ্ট লিখি দিছোঁ আৰু okay. So now what happens is এটা তো mathematical manipulation আমি simply আমি log লৈ লওঁ দুইফালে ln2 equal to minus of EA plus EB into RT আহিব 1 by RT, sorry 1 by RT. Then আমাৰ RT ইফালে গুচি যাব RT আমাৰ ইফালে গুচি যাব RT ln2 equal to minus of EA minus EB. Then আমি ইয়াৰ মাইনাছটো ইফালে লৈ আনিম দেন আমি মাইনাছ ইফালে পাই যাম দেন আমি ইফালে মাইনাছটো কমন লৈ ল'ম দেন উইল ফাইণ্ড EA minus EB. Okay, so this is our answer. My EA minus EB equal to RT ln2. Okay, এইটো অলপ মেথছৰে ৰিকুৱাৰ্ড জাষ্ট মেইন পাৰ্ট ৱাজ ইউজিং লগ এণ্ড ইউজুৱেলি আপোনালোকে যদি কুৱেশ্যনছ কৰিছে বৰ্ড লেভেলে হওক লগ ইউজুৱেলি ইউজে হয় এইবিলাক কুৱেশ্যনছত লগ ইউজ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ RT ফেক্টৰ এইটো ফেক্টৰটো ল'লে গুচি আহিলে গোটেই ফেক্টৰটো ল'লে গুচি আহিলে অ'কে চ' এইটো কুৱেশ্যন আমাক নালাগে বিকজ দিছ ইজ ফ্ৰম চলিড ষ্টেট অলদো মই ফৰ্মুলাটো লিখি দিছোঁ ৰেডিয়াছৰ ফৰ্মুলাটো এজ লেন্থৰ ফৰ্মুলাটো ইজ ইকুৱেল টু A upon 2 times √2 যদি কোনোবাই চাব বিচাৰে চাই ল'ব পাৰে অলদো এইটো চিলেবাছত নাই চ' আই উডেণ্ট ছাজেষ্ট ইউ টু আননেচেচাৰিলি ডু দিছ ঠিক আছে নট ইন চিলেবাছ not in syllabus ঠিক আছে so now let's jump on to 97th question. Okay, it's rather an easy question হয় okay so ফাৰ্ষ্টত আমাক দিছে এটা চিম্পল বেনজিন প্লাছ CH3Cl plus AlCl3 then A then we have KMnO4OH minus and we have B. Okay, so now CH3Cl and AlCl3. So CH3Cl and AlCl3 আমাক কি কৰে প্লিজ ট্ৰাই টু ৰিমেম্বাৰ কি কৰে আমাক মানে কি ৰিয়েকশ্যনত কি কৰি দিয়ে আমাক CHCl3 and AlCl3 helps us to এটা ভেকেণ্ট কোঅৰ্ডিনেশ্যন চাইট আছে যাতে মানে এই ৰিয়েকশ্যনটো ইট মেক্স ইট হাইলি ৰিয়েক্টিভ টুৱাৰ্ডছ এ নিউক্লিঅ'ফাইল অ'কে মই আকৌ এবাৰ কৈ আছোঁ এইটো যোনটো কম্পাউণ্ড হয় this is a vacant coordination site এইটো অল মানে এইটো এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যন অনেষ্টলি নালাগে এইটো মানে অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি টাৰ্মছত এইটো মানে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাট মই লিখি দিছোঁ আৰু vacant coordination site making it reactive toward a nucleophile nucleophile মানে কি nucleophile is something which loves positive charge nucleophile মানে কি something which loves positive charge nucleus is positive phile মানে কি love so positive lover basically so, and when does something love positive when it has negative by itself ঠিক আছে মই maybe over explain কৰি দিওঁ this is not very much required but nucleophile meaning to is required ঠিক আছে so now আমি জানো এতিয়া now what happens basically on এইটো আমি NCERT-টো পাইছোঁ এইটো আমি অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰিটো পাইছোঁ যে CH3Cl and in presence of AlCl3 আমাক এটা CH3 plus ইলেক্ট্ৰফাইল জেনেৰেট কৰি দিয়ে হয় নাই চ' ইলেক্ট্ৰফাইল জেনেৰেট কৰাৰ কাৰণে this what is this called
This is called Friedel-Crafts alkylation. Alkylation. Okay, alkyl meaning obviously alkyl, it is the alkyl compound. Okay, so alkylation generate kore. So etu junu CH3 plus ase, this attacks on this benzene. So ami ki pau last, ami ki pau toluene pai jam. মই মানে মেকানিজম কৰি বুজাই আছোঁ. অ'কে, মই ডাটা মাৰি বুজাব ট্ৰাই কৰোঁ. অলদো মানে মেমৰাইজিং বস্তু আছে, বাট আই এম ট্ৰাইং মাই বেষ্ট টু মেক ইউ গাইজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য মেকানিজম. চ' এইটো কি হয়? টলুইন হয়, টলুইন. এণ্ড টলুইনত আমি কি কৰিছোঁ? KMNO4OH. হোৱাট ইজ দিছ KMNO4? দিছ ইজ এক্সেছিভ অক্সিডাইজিং এজেণ্ট. চ' এইটো এক্সেছিভলি যদি অক্সিডাইজ কৰি দিওঁ, আমি কি বাছে? আমাৰ তাত অক্সিজেন এড হৈ যায়. এণ্ড যদি এক্সেছিভলি অক্সিজেন এড হৈ যায়, হোৱাট অপশ্যন উই হেভ? দ্য অনলি অপশ্যন উই হেভ টু ফৰ্ম ইজ COOH. Isn't it? So এইটো হয় আমাৰ বেঞ্জয়িক এসিড. This is option number D. A হয় আপোনাৰ টলুইন আৰু B হয় আপোনাৰ বেঞ্জয়িক এসিড. If you want, you can forget this information. Itu redundant and irrelevant information. Just this is important. This is Friedel-Crafts alkylation and formed after oxidation from KMNO4 in presence of which minus. Okay, so এইটো information আপোনাৰ important হয়, এইটো আৰু এইটো ঠিক আছে. Now 98th question. We are coming close. আমি পেপাৰ শেষ হ'ব হৈছে আমাৰ. So question number 98. So question number 98 আমাক কৈছে correct order of reactivity towards nucleophile. So মই আপোনাৰ নিউক্লিঅ'ফাইল এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ. নিউক্লিঅ'ফাইল মানে কি? মই একদম আকৌ এবাৰ লিখি দিওঁ. মই নিউক্লিঅ'ফাইল কি হয়? চামথিং, একদম লেমেন টাৰ্মছত লিখিছোঁ, চামথিং আপোনালোকক বুজাব লাগে, চামথিং উইচ লাভছ পজিটিভ চাৰ্জ. ঠিক আছে, পজিটিভ চাৰ্জ. চ' পজিটিভ চাৰ্জ কোনে ভাল পাব? যারা নেগেটিভ আছে. দে কন্টেইন নেগেটিভ চাৰ্জ looking for a site to attack. Because যারা নেগেটিভ চাৰ্জ আছে মানে এটেক কৰিব না পজিটিভ ভেকেন্ট সাইডত. এটা পজিটিভ চাৰ্জ আছে, ডেল্টাটো এটেক নহয়, এটেক কৰিব ট্ৰাই কৰিব, বিকজ এটা পজিটিভ ভেকেন্সি আছে. চ' ইন দ্য চেম ৱে, চ' চেম নিউক্লিঅ'ফাইলছো এনেকৈ এটেক কৰিব ট্ৰাই কৰে, বিকজ দে হেভ পজিটিভ চাৰ্জ এণ্ড দে হেভ নেগেটিভ চাৰ্জ এণ্ড দে ৱান্ট টু এটেক a positive vacant site. ঠিক আছে, vacant মানে খালি. Okay, so now let's draw these compounds. C6H5 C double bond CH3, C6H5 C double bond CH3, then CH3 C double bond CH3, then we have CH3 C double bond OH into aldehyde and form aldehyde. ঠিক আছে. So now এইটো মই এনেকৈ আপোনাৰ বণ্ড লাইন ষ্ট্ৰাকচাৰ ড্ৰ কৰিছোঁ, C double bond H. ঠিক আছে. চ' নাও উই কেন চি ডেট ইয়াতে পজিটিভ চাৰ্জ ক'ত আছে আপুনি কওক. আমাক ইয়াতে সুধিছে কোনকেইটা কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰত এইটো কম্পাউণ্ড কোনটো কম্পাউণ্ডত নেগেটিভ চাৰ্জ এটেক কৰি ভাল পাব. ৰাইট, নিউক্লিঅ'ফাইলে এটেক ক'ত কৰিব হয়নে নাই? নিউক্লিঅ'ফাইলে ক'ত এটেক কৰে? য'ত পজিটিভ চাৰ্জ থাকে. পজিটিভ চাৰ্জ ক'ত আছে? ইয়াতে পজিটিভ চাৰ্জ আছে, শ্লাইট পজিটিভ. ইয়াতে পজিটিভ চাৰ্জ আছে, এণ্ড ইয়াতে পজিটিভ চাৰ্জ আছে. কিয় পজিটিভ চাৰ্জ আছে? বিকজ অবভিয়াছলি ইয়াতে আপোনাৰ সেইটো হৈ আছে, কি বুলি কয়, ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটিৰ কাৰণে ডাবল বণ্ড অক্সিজেনে ইলেক্ট্ৰন ক্লাউডটো নিজৰ ফালে পুল কৰি আছে. ইলেক্ট্ৰন ক্লাউডটো যদি ওপৰ ফালে পুল হৈ আছে, তে নেগেটিভ চাৰ্জ ইফালে কমি আছে, সেইকাৰণে এটা পজিটিভ চাৰ্জ এটা আহি গৈছে. ঠিক আছে, একদম মই ভিতৰতে বুজাই আছোঁ আপোনালোকক. অক্সিজেনে ইলেক্ট্ৰন ওপৰলৈ পুল কৰিছে ইলেক্ট্ৰন ক্লাউডটো, সেইকাৰণে এটা শ্লাইট পজিটিভ চাৰ্জ এটা বনি আছে. অ'কে, চ' নাও এতিয়া এটা মেইন কনচেপ্ট এটা
ঠিক আছে, মেইন কনচেপ্টটো হ'ল যে এতিয়া বহু ষ্টুডেণ্টে কি ক'ব, বহু ষ্টুডেণ্টে ক'ব কি ছাৰ ইয়াতে আপোনাৰ ডেল্টা পজিটিভটো চবতকৈ বেছি হয়, ইয়াতে অলপমান কম হয়, ইয়াতে আৰু কম হয়, ইয়াতে চবতকৈ বেছি কম হয়, হয় নাই? বিকজ ডেল্টা পজিটিভ ষ্টেবল ক'ড হয়, ইয়াতে চবতকৈ বেছি ষ্টেবল হয় বিকজ ৰেজনেঞ্চ হৈ আছে, দেন ইয়াতে হাইপাৰ কনজুগেশ্যনো আছে, ইয়াতে আপোনাৰ দুই চাইডেদি এলফা হাইড্ৰজেন 6টা আছে, ইয়াতে 3টা এলফা হাইড্ৰজেন আছে, ইয়াতে আৰু এটা এলফা হাইড্ৰজেন নাই, হয় নাই? বাট আনচাৰ ইজ অপজিট. Usually the answer should have been this: A2 চবতকৈ stable, then A2, then A2, then A2. But in this case, answer opposite হ'ব. Why? Because মই ডাঙৰকৈ লিখি দিছোঁ. It depends on steric hindrance. Steric hindrance. Because আমি এইটো কেছত পজিটিভ চাৰ্জৰ ষ্টেবিলিটি নাচাওঁৱে, বুজি পাইছে? মানে ইন কেছ অফ এলডিহাইডছ এণ্ড কিটোনছ, মানে কি দিওঁ, ইন কেছ অফ এলডিহাইডছ এণ্ড কিটোনছ, ঠিক আছে? এলডিহাইড আৰু কিটোনৰ কেছত আমি নিউক্লিঅ'ফিলিচিটি ষ্টেৰিক হিণ্ড্ৰেঞ্চৰ ওপৰত আমি ডিপেণ্ডেণ্ট চাওঁ, ঠিক আছে? ৱাই? এইটো আপোনাৰ এণ্ট্ৰপি বা এনি নেচাৰেল প্ৰচেছৰ এক্সপেৰিমেণ্টেল ডেটা হয়, বাট in case of aldehydes and ketones, it depends on steric hindrance. It does not depend on the stability of positive charge বা কিমান পজিটিভ বনি আছে, ঠিক আছে? এণ্ড যদি আমি ষ্টেৰিক হিণ্ড্ৰেঞ্চৰ মতে চাওঁ, আমি দেখা পাইছোঁ কি ইয়াতে চবকে কম ষ্টেৰিক হিণ্ড্ৰেঞ্চ আছে, বিকজ দুটা হাইড্ৰজেন টিকলু হাইড্ৰজেন আছে ইয়াতে এটা কাৰ্বন আছে, ইয়াতে দুটা কাৰ্বন আছে, কাৰ্বন কম্পাউণ্ড আছে, মিথাইল গ্ৰুপ আছে, ইয়াতে এটা ডাঙৰ বেঞ্জিন ৰিং আছে এলং উইথ কাৰ্বন মিথাইল গ্ৰুপ. চ' অবভিয়াছলি বাত হয় কি this will be more stable than this. Yes, so সেইকাৰণে our option number A is correct. If you want I can go over it again. In case of aldehyde and ketone, আমাৰ যোনটো ষ্টেবিলিটি হয়, আমাৰ যোনটো নিউক্লিঅ'ফাইল কেৰেক্টাৰ হয়, নিউক্লিঅ'ফাইল ৰিএক্টিভিটি কেৰেক্টাৰ হয়, ইট ডিপেণ্ডছ অন ষ্টেৰিক হিণ্ড্ৰেঞ্চ, ঠিক আছে? চ' ষ্টেৰিক হিণ্ড্ৰেঞ্চৰ মতে আমি যদি চাওঁ, এইটো অকণমান চবতকৈ সৰু হয়, এইটো অলপ ডাঙৰ হয় তাতকৈ বিকজ অফ মিথাইল গ্ৰুপ, এইটো তাতকৈ অলপমান ডাঙৰ হয় বিকজ অফ 2 মিথাইল গ্ৰুপছ, এণ্ড দিছ ইজ দ্য বিগেষ্ট কম্পাউণ্ড, দ্য মষ্ট ষ্টেৰিকেলি হিণ্ডাৰ্ড কম্পাউণ্ড ডিউ টু বেঞ্জিন এণ্ড ডিউ টু মিথাইল. অ'কে, চ' দ্য আনচাৰ ইজ দিছ, অপশ্যন নম্বৰ A. অ'কে, চ' নাও লেটছ গো টু নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 99. এইটোতো থিয়ৰী কুৱেশ্যন হয়, which is isobars are the atoms with same mass number but different atomic number. This is the answer. আইচ'বাৰৰ মিনিং এইটো হয়. আইচ'বাৰৰ মিনিং আপোনালোকে কেতিয়াবা আইচ'বাৰ, আইচ'টোন, আইচ'টোপছ এইবিলাক আপোনালোকে জাষ্ট ইন কেছ চাম বেচিক কনচেপ্ট অফ কেমিষ্ট্ৰি মন কৰি ল'ব. অ'কে, মই লিখি দিছোঁ আইচ'বাৰ, আইচ'টোন এণ্ড আইচ'টোপ. অ'কে, চ' এইবিলাক learn the definitions. Simple, just a simple Google search for you will find the answers. Okay, so now which of the following has equal number of odd electrons? Basically odd sort আপোনালোকে চাব নালাগে, just odd number of total number of equal number of electrons আপোনালোকে চালে হৈ যাব. Okay, so first দিছে আমাক mn দিছে, fe দিছে, and second কেছত TiCr দিছে, and third কেছত CrFe দিছে. Okay, so আমি first let's check Mn3 plus and Fe3 plus, Mn3 plus and Fe3 plus. Okay, so Mn or electronic configuration কিমান হয়? D5s21 and Fe কিমান হয়? মেংগানিজৰ পিছতে Fe আহে, so it's D6s2, ঠিক আছে? চ' যদি আমি Mn3 প্লাছ চাওঁ, Mn3 প্লাছ ইট ইজ D12. ফাৰ্ষ্টত আমি এছৰ পৰা যায়, দেন তাৰপিছত ডিৰ পৰা যায়, চ' লাষ্টত D4 বাচি থাকিব. Fe3 প্লাছ আমি যদি চাওঁ কিমান বাচি থাকিব? D5 বাচি থাকিব. অবভিয়াছলি দিছ ইজ নট ইকুৱেল, চ' অপশ্যন নম্বৰ A ইজ ৰং. অপশ্যন নম্বৰ B যাওঁ, Mn2 প্লাছ and Fe3 প্লাছ, এইটো ৰাইট আনচাৰ হ'ব.
হাউ লেটছ চি mnত আমাৰ কিমান হৈছে d5s2 চ' যদি আমি mn 2 প্লাছ চাওঁ ইট মিনছ d5 থাকিব ইয়াতে অ'কে d5 এণ্ড fe3 প্লাছ fe কিমান হয় আমাৰ d6s2 এণ্ড fe3 প্লাছ যদি আমি চাওঁ d5 so d5 and d5 are equal so therefore mn3 plus and fe3 plus and mn2 plus are equal very simple etu besi kon asile eta so amra electronic configuration mount rakhibo lage and you will find the right answer and just remember that s or pura first remove hoy moi likhi disu horuge although apanaloge jane electrons start removing from s shell as subshell I must say so among the following identify the element that exhibits only negative oxidation state eto ami jano eto fluorine hai so fluorine is the answer eto reason nai to anesthetic diacidity if although it is just explain koribo pari due to z effect shielding effect ami explain koribo paru but still mane to এরম পয়েন্ট আউট কৰিবৰ কাৰণে উই নিড দ্য এক্সাক্ট ডেটা চ' ডেটাটো আমাৰ তাত নাই বাট অলদো আপুনি হাই লেভেল বুকছত পাই যাব ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকছত বাট জাষ্ট ইন কেছ ইজিলি মনত কৰি ল'ব যে আমি এইটো ক্লাছ 8-9ৰ পৰাই পাওঁ যে আমি ফ্ল'ৰিন এক্সিষ্ট অনলি অন নেগেটিভ অক্সিডেশ্যন ষ্টেট ফ্ল'ৰিন পজিটিভ কিয় নহয় ফ্ল'ৰিন কান বি পজিটিভ বিকজ ইট উইল বি হাইলি আনষ্টেবল ইট উইল বি হাইলি আনষ্টেবল because your size too horu no size too horu due to its small size baki buru unstable hobo even iodine neon to baru kotha ko na noble gas cs also will be unstable but since their size is big tanor chilling effect development kom hoy so they can withstand it but fluorine to bahut horu hoy that's why ekdome nore fluorine mane bina positive also handle koribo pare okay so now let's jump on to question number 102 which of the following is disproportionation so disproportionation mane ki disproportionation mane ekdom diagrammatically dikhai disu compound reaction hol reduction hobo plus oxidation hobo mane eta reaction jodi eta compound duta reduction hoy oxidation hoy then we can say the reaction is disproportionate okay so now আমি দেখা পাইছো কি ফার্স্ট দেখাই পাইছো আমি যে in this case cu plus asile এটা plus 1 হয় oxidation state cu then cu 0 হৈ গৈছে then আকৌ 2 plus হৈ গৈছে plus 1 ৰ পৰা 0 হৈছে then plus 2 হৈছে plus 1 ৰ পৰা 0 কমিও গৈছে then বাঢ়িও গৈছে it means ইয়াতে আপোনাৰ oxidation হৈছে number reduction was so that means option number A is correct so option number A is one of the right answers so obviously I never enake no koribo je A dekhi kene A mark kore gusi aile good baki gute kita also so let's check option number B so B case ki hoy Cl2 apunar 0 hoy ase Cl2 0 hoy ase then ClO3 minus let's check the oxidation ClO ki mane x minus 6 equal to minus 1 I think you know my x minus 6 equal to minus 1 kene korilu here x hoy oxygen ra minus 2 hoy so x plus minus 6 minus equal to minus 1 মই neatly kori asu robo etu bhal kori asu so Cl2 first kiman hoyse Cl2 0 hoy ase then ClO3 minus kiman hoy ClO2 Cl oxidation set koisu de ami eta Cl is x in plus minus 2 into 3 equal to minus 1 x is equal to x plus minus 6 minus 1 so x equal to minus 1 plus 6 kiman hoy plus 5 and Cl minus 1 kiman hoy amar Cl rate already minus 1 hoy so now you can also see Cl for 0 thake then ClO3 minus kiman hoy plus 5 ho jay then plus Cl minus kiman hoy minus 1 ho jay
ইট মিনছ ইয়াৰ পৰা অক্সিডেশ্যনো হৈ আছে ইয়াৰ পৰা ৰিডাকশ্যনো হৈ আছে. So obviously this is also disproportionate reaction. So option number A, option number B is disproportionate. So option number A and option number B is disproportionate. You can check option number C and D. This is not disproportionate. Okay. It H2S আছে, then S ইয়াতে আপোনাৰ এটা অক্সিডেশ্যন আছে, দেন ইয়াৰ পৰা 0 হৈ গৈছে. অকল আপোনাৰ এটাই অক্সিডেশ্যন বা ৰিডাকশ্যন এটাই হৈ আছে, দুটা কেতিয়াও হোৱা নাই. বিকজ ফাইনেল প্ৰডাক্টটো দুটা কম্পাউণ্ড আহে নাই, এটাই কম্পাউণ্ড আহি আছে. H এবাৰে আহিছে, S এবাৰে আহিছে, Na এবাৰে আহিছে, Cl এবাৰে আহিছে. চ' ডিছপ্ৰপৰ্চনেশ্যন হোৱা একো কণ্ডিশ্যনে নাই. যদি এটা কম্পাউণ্ড ৰিডাকশ্যন আৰু অক্সিডেশ্যন দুটাই আণ্ডাৰগ' কৰি আছে, দেন অবভিয়াছলি এটা নৰ্মেল কথা হয় যে প্ৰডাক্ট ছাইডত সেই কম্পাউণ্ড দুবাৰ আহিব লাগিব, হয়নে নাই? মিনিমাম দুবাৰ আহিব লাগিব. এতিয়া অকল এবাৰ আহিছে, ইয়াতে S এবাৰ, ইয়াতে H এবাৰ, ইয়াতে H এবাৰ, O এবাৰ. চ' অবভিয়াছলি একো চান্সে নাই ডিছপ্ৰপৰ্চনেশ্যন হ'বলৈ. Okay, so now let's jump on to the 103rd question. What weight of the copper will be deposited by passing 2 farads of electricity through a cupric salt? Okay, so cupric salt মানে কি ফাৰ্ষ্টত আমি এইটো জানিব লাগিব. cupric salt মানে হ'ল Cu2+. That means আমি কপাৰ পাছ কৰিছোঁ Cu2+ থ্ৰু দি. দেট মিনছ Cu2+ৰ পৰা আমি যদি 2 ইলেক্ট্ৰনছ পাছ কৰোঁ, আমি Cu পাম, হয় নাই? চিম্পল এজ দ্যাট, ভেৰি চিম্পল. ঠিক আছে. চ' আমি এতিয়া কি গম পাওঁ যে 2 ফেৰাডেজ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি পাছ কৰিছোঁ, আমি 1 ফেৰাড অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি, এইটো গম পাওঁ, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট থিয়ৰী হয়. ইম্পৰ্টেণ্ট থিয়ৰীটো হয় যে চৰি মানে নেটৱৰ্ক ইছ্যু হৈ গৈছিলে. 1 ফেৰাডে ইলেক্ট্ৰিচিটি is equal to electric charge of 1 mole electrons. Okay, let me read this one again. 1 Faraday electricity is equal to electric charge of 1 mole electrons. Okay, so it means যদি 2 mole electron গৈ আছে, that means 2 Faraday হ'ব. ঠিক আছে. Okay, so now আমি দেখি আছোঁ যে Cu2+ৰ পৰা আমি 2 ফেৰাড ইলেক্ট্ৰিচিটি পাছ কৰিছোঁ. 2 ইলেক্ট্ৰন নিলিখোঁ, 2 ইলেক্ট্ৰন লিখোঁ, চৰি. Cu2+ৰ পৰা আমি যদি 2 ইলেক্ট্ৰন পাছ কৰোঁ, আমি Cu পাই যাম. ঠিক আছে. আমি এইটো কেছত এইটোৱে কৰি আছোঁ. চ' যদি আমি এতিয়া দেখা পাই আছোঁ 2 ফেৰাডে ইলেক্ট্ৰিচিটি পাছ কৰিছোঁ, ডেট মিনছ আমি কিমান 2 ফেৰাডে মানে কিমান, ডেফিনেশ্যন মতে কি হয়, 1 ফেৰাডে ইলেক্ট্ৰিচিটি ইজ ইকুৱেল টু ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ অফ 1 মোল. যদি আমি 2 ফেৰাডে পাছ কৰোঁ, ডেট মিনছ আমি 2 মোল পাছ কৰি আছোঁ, 2 মোল ইলেক্ট্ৰন পাছ কৰিছোঁ বেচিকেলি. উইচ মিনছ আমি Cu2+ প্লাছ 2 ইলেক্ট্ৰনছ প্লাছ Cu বনাই আছোঁ, হৈ গ'ল. চ' এতিয়া আমি Cu যদি বনাই আছোঁ, ওৱাৰ ৱেইট অফ কপাৰ, কিমান কপাৰ পাম আমি? Cu2+ পৰা যদি 2 ইলেক্ট্ৰন দিওঁ, কিমান আমি কপাৰ, নৰ্মেল কপাৰ পাই আছোঁ, মানে কপাৰ ইন হিজ পিউৰেষ্ট ফৰ্ম পাই আছোঁ. উইচ মিনছ কপাৰৰ এটমিক ৱেইট কিমান হয়? 63.5. ইট মিনছ আমি কপাৰ পাই আছোঁ উইচ ইজ 63.5. চ' দিছ ইজ দ্য আনচাৰ, হয় নে নাই? ভেৰি চিম্পল. আমি যদি Cu2+ৰ পৰা আগৰ পৰা কৈছোঁ চিম্পল শ্বৰ্ট ৱে, Cu2+ৰ পৰা যদি আমি 2 ইলেক্ট্ৰন পাছ কৰোঁ, আমি কপাৰ, ৰাইট? 2 ইলেক্ট্ৰন মানে কি? 2 ফেৰাডে. এণ্ড কুৱেশ্যনত দি আছে কি আমি 2 ফেৰাডেই পাছ কৰি আছোঁ. 2 ফেৰাডে যদি আমি পাছ কৰোঁ, ইট মিনছ আমি Cu পাই আছোঁ. এণ্ড Cuৰ ৱেইট কিমান হয়? 63.5 আনচাৰ. অ'কে, চ' নাও উই জাম্প অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন. অ'কে, চ' মই এইখিনি ৰাপ কৰি দিওঁ, আমি BCৰ পৰাই কৰোঁ এইখিনি. অ'কে, চ' ইণ্টাৰনেট অলপমান নেটৱৰ্ক ইছ্যুজ দি আছে. এনিৱেজ, অ'কে, চ'
So so Reimer-Tiemann reaction আমার কি হয়, এটা থিওরি কোশ্চেন হয়, ClCl2 ডাইরেক্ট আমার আনসার হয়ে যায়, ClCl2 ফর্ম হয়, ঠিক আছে। সো মানে অলদো ইফ ইউ ওয়ান্ট মি টু এক্সপ্লেইন দ্য থিওরি মই এক্সপ্লেইন কৰি দিম। আমি ইয়াতে আমাৰ CHCl3 মানে ক্লোরোফর্ম CHCl3 and আমি KOH দি রিয়েক্ট কৰোঁ। KOH is a strong base so কি হয় in this case এইটোতো Na2 ফৰ্ম কৰিলে আমি CCl2 পাওঁ, ইটছ এ ভেৰি ষ্ট্ৰং ৰিয়েক্টিভ ইণ্টাৰমিডিয়েট, ঠিক আছে। চ' এইটো কেছত কি হয়, ইলেক্ট্ৰফাইল মানে কি, ইলেক্ট্ৰফাইল মানে যোনে ইলেক্ট্ৰনছ ভাল পায়, ৰাইট। চ' এইটো ইলেক্ট্ৰনছ ভাল পোৱা ইলেক্ট্ৰফাইল কি হয় আমাৰ ইয়াতে CCl2 আমাৰ ফৰ্ম হয় ইলেক্ট্ৰন ভাল পোৱা, অ'কে। চ' এইটো আমাৰ ৰিয়েকশ্যন ইণ্টাৰমিডিয়েট হয়, মানে ৰিয়েকশ্যনৰ মাজত এইটো বস্তু হয় মানে ফৰ্ম। চ' এইটো প্লিজ মনত ৰাখি ল'ব, প্লিজ ৰিমেম্বাৰ দিছ। So now let's jump on the next question. It is easy question, right? The hybridization of CH3 plus. So CHH plus. So obviously আমি হাইব্রিডেশনের কারণে কি করব, হাইব্রিডেশনের কারণে আমি সিগমা বন্ড কাউন্ট করব। সিগমা কেটা আছে 1 2 3 সিগমা, তো 3 সিগমা and the 0 pi bonds. That means is sp2 obviously. So 1 is 2 pi sp2, so sp2 is your answer. And sp2 মানে কি, is planar মানে এটা একদম চ্যাপ্টা, এটা ফ্ল্যাট হয়, ফ্ল্যাট অন দ্য সারফেস এটা যদি এটা ফ্ল্যাট অন দ্য সারফেস CH2 plus. Okay, so let's jump on to এইটো question মনত ৰাখিব দে ষ্টুডেণ্টছ প্লিজ, এইটো অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মানে এইটো আহিব পাৰে, মানে এইটো চৰি দিছ কুৱেশ্যন এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আহিব পাৰে CCl2. So now we have option number 6, এইটো product based question. So let's draw the structure. NH2 aniline, and then আমি NaNO2HCl দিছোঁ, এণ্ড মই আগতে কৈছিলোঁ কি হয় ডায়েট্ৰাইজেশ্যনত কি হয়, NH2 টো আপোনাৰ কি আমাৰ কি বনি যায় N2 প্লাছ Cl মাইনাছ, অ'কে। দেন আমি COBr দিছোঁ, COBr HBr, এইটো কি হয়, দিছ ইজ চেণ্ড মেয়াৰ ৰিয়েকশ্যনৰ পৰা কি হয় আমাৰ এইটো ধুনীয়াকৈ বিয়াৰ লাগি যায়, এটা বিয়াৰ লাগি যায় আমাৰ ইয়াতে, বিকজ এইটো মানে এইটো ওলাই যোৱা থাকে, বিকজ এইটো লুইজ আনষ্টেবল। চ' আমি যিকোনো কম্পাউণ্ড দিওঁ দেন বিয়াৰ আহি যায় তাৰ জেগাত, ঠিক আছে, যিকোনো কম্পাউণ্ড দিওঁ তাৰ জেগাত আহি যায়, ঠিক আছে, বিকজ বিকজ N2 প্লাছ Cl মাইনাছ ইজ ভেৰি আনষ্টেবল, অ'কে। চ' ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিছোঁ, আমি CH3Br and Na dry ether, in terms of Na dry ether মানে কি woods, and since ইয়াতে এটা aromatic compound আছে, this is the Woods Fittig reaction, okay. So now কি হয় ইয়াতে Woodsত কি হয়, free radicals বনে, so এটা Br টো যাব radical বনি যাব, and CH3Br যোনটো Br আছে সেইটো গুচি যাব, ইয়াতো radical বনি যাব, so এইটো radical join হ'ল, what do we find, this we found this compound CH3 toluene is our answer, আপুনি গম পায় ইয়াতে এটা ফ্ৰী ৰেডিকেল ফৰ্ম হ'ব, এইটো এটা ফ্ৰী ৰেডিকেল, অ'কে। চ' এইটো ফ্ৰী ৰেডিকেল জইন হৈ যাব বিকজ দে আৰ ৰিয়েক্টিভ, এণ্ড উই ফাউণ্ড দিছ, অ'কে। চ' নাও লেটছ জাম্প অন টু দি নেক্সট কুৱেশ্যন, which is Lucas reagent. So
লুকাছ ৰিজন আমি জানো যে এইটো ডাইৰেক্ট থিয়ৰী হয় এইটো লুকাছ ৰিজনত আমি ইউজ কৰোঁ এনহাইড্ৰছ NaCl2 এণ্ড কনচেনট্ৰেটেড HCl অ'কে নাও লেটছ জাম্প অন আদাৰ কুৱেশ্যনছ চ' বাকী কুৱেশ্যনকেইটা মেমৰি বেছড হয় মই আনচাৰবোৰ মাৰ্ক কৰি থৈ দিছোঁ এণ্ড মেমৰাইজ কৰি ল'লে হৈ গ'ল ঠিক আছে চ' নাও 110 কুৱেশ্যন নম্বৰ 110 অ'কে এতিয়া আমাক কৈছে ইন এ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন 3 atoms of sulfur are required per 2 atoms of aluminium. How much ground aluminium will be required per gram of sulfur? অলপ কনফিউজিং কুৱেশ্যন হয় ইউজুৱেলি ষ্টুডেণ্টছবিলাকে অলপ কনফিউজিং পায় আমাক এতিয়া বেচিকেলি সুধিছে বেচিকেলি একদম চিম্পল টাৰ্মছত আনচাৰ নম্বৰ 110 মই লিখি দিছোঁ ভালকৈ আমাক এতিয়া বেচিকেলি সুধিছে মাছ of Al mass per atom of Al upon mass per atom of sulfur ঠিক আছে ওকে so mass কি হয় mass is what mass is equal to moles into molecular mass okay and moles কি হয় আমি জানো 1 mole কিমান এটমছ থাকে 1 মোলছত 6.023 into 10^23 এটমছ একদম মই ডেপথত গৈছোঁ দেই ষ্টুডেণ্টছ একদম ডেপথত গৈছোঁ চ' 1 মোলত 6 into 10^23 এটমছ থাকে which is known as Avogadro's number 1 mole বা Avogadro atoms ঠিক আছে চ' না আমি এইটো ৰেচিঅ'টো আহোঁ বলক মাছ per atom of Al upon mass per atom handwritingটো I think legible হৈ আছে মানে বুজিটো পাই আছে মই কি লিখি আছোঁ ন অলৰেডি যদি handwritingৰ প্ৰব্লেম আছে প্লিজ লেট মি ন মই নেক্সট ভিডিঅ' handwritingটো I'll try to improve it more okay so mass per atom of Al so mass কি হয় moles into molecular mass so now moles কিমান হয় আমাক কিমান এটম দিয়া আছে এলৰ 2 এটম দিয়া আছে 2 upon Na আই থিংক তাৰমানে গম পালে কিয় কৰিলোঁ মই যদি 1 মোলত Na এটম থাকে চ' এটা এটমত কিমান থাকিব এটা এটমত 1 upon Na থাকিব এটা এটমত 1 এটমত আৰু 2 এটম থাকে ডেট মিনছ অবভিয়াছলি 2 upon Na থাকিব চ' ইমান মোল আছে টাইমছ মলিকুলাৰ মাছ কিমান হয় এলুমিনিয়ামৰ কিমান হয় মই পাহৰি গ'লোঁ 27 I think 27 upon sulfur কিমান হয় 3 let me just check okay sulfur atomic mass sulfur atomic mass is 32 I think yeah so 3 upon Na same reasonৰ কাৰণে এইটো যোনটো কেলকুলেশ্যন কৰিলোঁ ইয়াতে কৰিলোঁ into 32.06 but it's fine so it's 2/3 into 27/32 and আপোনাৰ যদি calculation কৰে এইটো 27 so 18 upon 32 which is approximately equal to 0.5625 so which is 0.56 I think আপুনি গম পালে ফাৰ্ষ্ট মই ফৰ্মুলা পিছত ইয়াতে যি লিখা আছে হাউ মাছ গ্ৰাম অফ Al will be required per gram of S so এইটো মাছ per atom আমি এনে লিখিলোঁ আমি মাছৰ প্ৰপাৰ যোনটো ফৰ্মুলা সেইটো আমি লিখিলোঁ মাছ ইকুৱেল টু মল ইনটু মলিকুলাৰ মাছ ইকুৱেল টু মল ইনটু মলিকুলাৰ মাছ এণ্ড আমি এইটো এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ আই থিংক আপোনালোকে বুজি পাই গ'ল দিছ ইজ ভেৰি চিম্পল অ'কে এইখিনি অলপ ট্ৰিকি আছে ষ্টুডেণ্টে এইটো এক্সামত অলপমান বুজি পাবলৈ অলপমান ট্ৰিকি হ'ব পাৰে অ'কে so এইটো question I wanted to do it by yourself এইটো আপোনাৰ homework question type হ'ব this is basically redox balancing হয় redox balancing in basic condition so I want you all to do this okay and let me know the answers here okay so 112 আপোনালোক নিজে কৰিব দিলোঁ হয় but since আপোনালোকক মই টেবল দিছিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে টেবলটো ইউজ কৰি পেলাই কৰিব ট্ৰাই কৰিব দেই মই এবাৰ নিজে কৰি দিছোঁ এনে but please আপোনালোকে পজ কৰি কেনে
সেই টেবল যোনটো দিছিলোঁ মই বৰ্ণ অৰ্ডাৰৰ টেবলটো সেইটো ইউজ কৰি পেলাই কৰিব ট্ৰাই কৰিম। অ'কে, আমাক সুধিছে বৰ্ণ অৰ্ডাৰ অফ O2 প্লাছ O2 মাইনাছ O2 এণ্ড O2 2 মাইনাছ। O2 প্লাছৰ কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে? 15টা ইলেক্ট্ৰন আছে। O2 মাইনাছৰ কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে? 17টা ইলেক্ট্ৰন আছে। O2 মাইনাছৰ কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে? 16টা ইলেক্ট্ৰন আছে। এণ্ড O2 2 মাইনাছৰ কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে? 18টা ইলেক্ট্ৰন আছে। অ'কে, চ' টেবলখন আমি নিজে এবাৰ বনাই লওঁ, ঠিক আছে, জল্দি কুইকলি চাইডত মানে তলতে ওপৰতে বনাই লওঁ বোলো। 14 13 12 11 10 15 16 17 18। চ' 14ত আমাৰ কিমান হয়? 3। 14ৰ পৰা 3 ফাৰ্ষ্ট এটা লিখি ল'ব দেই, তাৰপিছত কৰিব 3 যে মাইনাছ কৰি কৰিম 2.5 2 1.5 1 দেন 3 2.5 2 1.5 1। অ'কে, চ' 15 ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে কিমান হ'ব? 15ৰ কাৰণে আমাৰ 2.5 2.5। O2 17ৰ কাৰণে কিমান হয়? 1.5। 16ৰ কাৰণে কিমান হয়? 2 এণ্ড 18ৰ কাৰণে কিমান হয়? 1। চ' O2 প্লাছৰ কিমান হয়? 2.5 2.5। O2 মাইনাছৰ কিমান হয়? 1.5 1.5 দেন O2 কিমান হয়? 16 2 which is 2 এণ্ড O2 18ৰ 1। চি ইমান ইজি। নহ'লে আপোনালোকে এনাৰ্জি ডায়েগ্ৰাম বনাব, এণ্টি বণ্ডিং ওলাব, নন এণ্টি বণ্ডিং ওলাব, এণ্টি বণ্ডিং ওলাব, বণ্ডিং ওলাব, বাই 2 কৰিব, হেক্টিক হয় ন। জাষ্ট ডু দিছ টেবল। এই টেবলটো ধুনীয়াকৈ কৰি লওক, আপোনালোকৰ কামটো ইজিলি শেষ। টেবলটো কৰি ল'লে হৈ গ'ল আপোনাৰ। অপশ্যন নম্বৰ 3 ইজ কাৰেক্ট, অপশ্যন নম্বৰ C ইজ কাৰেক্ট, ঠিক আছে। চ' নাও এইটো ৰাপ কৰি দিম। চ' নাও which of the following ions in aqueous solution is colorless? Colorless মানে ফুল আউটাৰ শেল, অবভিয়াছলি। যদি আউটাৰ শেল ফুল হয় তেতিয়া ট্ৰানজিশ্যনছ হ'ব নোৱাৰে, এণ্ড ট্ৰানজিশ্যন যদি নহয় তেতিয়া কালাৰ শ্ব' নকৰে। ট্ৰানজিশ্যনছ আৰ নট দ্য অনলি ৰিজন, আৰু বহুত ৰিজনছ থাকিব পাৰে, বাট ট্ৰানজিশ্যন ইজ ওৱান অফ দ্য ৰিজনছ যেতিয়া আমি কালাৰ দেখা নাপায়, ঠিক আছে। চ' ফাৰ্ষ্টত আমি এক্সাম্পল Ti3+, কৰোঁ। Ti কি হয়? Ti3+, স্কেন্ডিয়াম টাইটেনিয়াম, চ' D2S2। অ'কে, চ' D2S2 যদি হয় টাইটেনিয়ামৰ আমাৰ যদি ইলেক্ট্ৰিকেল কনফিগাৰেশ্যন হয়, চ' আমাৰ যদি D2S2 হয় ডেট মিনছ ডেট আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্টত Ti3+ ওলাম, Ti3+ আই মিন। চ' Ti3+ত আমাৰ কি হ'ব? চ' Ti আমাৰ D2S2, দেন Ti3+ ইজ D1, right? D1 as you can see it's not full, obviously full নহয়, but আপোনাৰ এটা ইলেক্ট্ৰন বাচি আছে, that means এটা কালাৰ শ্ব' কৰিব, চ' আমি একো ক'ব নোৱাৰোঁ। লেটছ চেক Ti4+, Ti4+ত কি হ'ব? D0 হৈ যাব। D0 মানে ইয়াৰ যোনটো আগৰ চেল আছে ডেট উইল বি ফুল। অ'কে, চ' যদি সেইটো ফুল হয় সেইটো কি হ'ব? কালাৰলেছ হ'ব। D0 হৈ গ'ল ন, D0 হোৱাৰ পিছত মানে আগৰটো ফুলেই থাকিব। চ' যদি ফুল থাকে ডেট মিনছ আমাৰটো কালাৰলেছ হ'ব। কালাৰলেছতে আপোনালোকে ফুল আউটাৰ চেল চাব, যোনটো ফুল থাকিব, যদি চব কানেক্টেড থাকে ডেট মিনছ ইট ইজ কালাৰলেছ। অ'কে, চ' এইটো আপোনাৰ চিলেবাছৰ পাৰ্ট নহয়, বিকজ এইটো চলিড ষ্টেট হয়। দেন অ'কে, নাও একৰ্ডিং টু VSEPR theory, the structure of IF7, বলক ড্ৰ কৰোঁ। আই মানে কি? আয়োডিন। আয়োডিনৰ কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে? 1 2 3 4 5 6 7 ইলেক্ট্ৰনছ। এণ্ড কৈছে কি ফ্ল'ৰিন 7টাই লাগি আছে ইয়াতে, 1 2 3 4 5 6 7, মানে 7টা মানে ভেৰিয়াছ ইলেক্ট্ৰন আছিল, 7টাই ফ্ল'ৰিন লাগি আছে মানে তাত। চ' that means IF7 structure কি হ'ব? এইটো I 1 2 3 4 5 6 7. This is pentagonal bipyramid.
পেণ্টাগন বনি আছে ন, পেণ্টাগন মানে কি, পেণ্টাগন শ্বেপ নহয়, পেণ্টাগন মানে 5টা হয়, 1 2 3 4 5, পেণ্টাগনেল বাইপিৰামিড। ইয়াত এটা পিৰামিড, এইটো এটা পিৰামিড বনিছে ধুনীয়াকৈ, এইটো এটা পিৰামিড, এইটো এটা পিৰামিড বনিছে, বেক চাইডৰ পৰা দুটা লাইন আহিব, এনেকৈ পিৰামিড বনিছে, পেণ্টাগনেল বাইপিৰামিড। মানে আমি এইটো এৰেঞ্জমেণ্টত কিয় যাওঁ, মই অলপ যদি বুজাব ট্ৰাই কৰোঁ আপোনালোকক, আমি এইটো এৰেঞ্জমেণ্টত কিয় যাওঁ, বিকজ এইটো এৰেঞ্জমেণ্টত ইয়াতে ৰিপালশ্যন চবতকৈ কম হয়, দুটা এটমছৰ কনজিকিউটিভ ডিষ্টেঞ্চ হায়েষ্ট হয়, সেইকাৰণে ৰিপালশ্যন চবতকৈ কম, ঠিক আছে। চ' ইটছ পেণ্টাগনেল বাইপিৰামিড। The correct increasing order of the ionic radius. So কি কম্পাউণ্ড আছে আমাৰ তাত, আমি জাষ্ট ৰাফলি লিখি লওঁ আমি, ঠিক আছে আগতে। ইটছ লিথিয়াম, মেগনেছিয়াম, potassium and aluminum. Just let me just write it. So hydrogen, helium, lithium, aluminum. Okay, so এইকেইটা আমাৰ কম্পাউণ্ড হয়, এইকেইটা আমাৰ কম্পাউণ্ড হয়, ঠিক আছে। আমি এইটো ড্ৰ কৰি লৈছোঁ, ঠিক আছে, মানে পিৰিয়ডিক টেবলৰ মতে কৰি আছোঁ। অ'কে, চ' নাও ইজ দ্য কাৰেক্ট ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ অফ আয়নিক ৰেডিয়াছ। অ'কে, চ' আমি জানো যে when you move from up to down a periodic table, আমাৰ চাইজ ইনক্ৰিজ হয়। চ' যদি চাইজ ইনক্ৰিজ হয়, দেট মিনছ আমাৰ পটেছিয়াম হাইয়েষ্ট হ'ব, পটেছিয়াম হাইয়েষ্ট, এইটো কেছে পটেছিয়াম আছে, এইটো কেছে পটেছিয়াম হাইয়েষ্ট, অ'কে, বাকী দুটা এলিমিনেট হৈ গ'ল অপশ্যন। চ' নাও নেক্সটটো চাওঁ, নেক্সটত আমাক দিছে MG বা AL। আমি জানো যে আমিতো পঢ়িছোঁ আগতে যে যদি AL3+ আছে, AL3+ কিয় বেছি কম ইলেক্ট্ৰন আছে, হয় নাই? 3+ মানে কি 3টা ইলেক্ট্ৰন কম, 2+ মানে কি 2টা ইলেক্ট্ৰন কম। চ' যদি 3টা ইলেক্ট্ৰন কম থাকে, যদি 3টা ইলেক্ট্ৰন কম থাকে, ইট মিনছ কম্পাউণ্ড এলিমেণ্ট ইজ স্মল, ঠিক আছে। অবভিয়াছলি ইলেক্ট্ৰন যদি কমি যায়, ইলেক্ট্ৰন সৰু হৈ যাব। চ' Mg2+ AL3+তকৈ ডাঙৰ হ'ব, Li+ চবতকৈ সৰু হয়। আপোনালোকে চাওক Li+ ইমান সৰু, চবতকৈ ওপৰত আহে গ্ৰুপৰ, চব ইট উইল বি সৰুৱে হ'ব। চ' দেৰফৰ দিছ ইজ দ্য আনচাৰ। অ'কে, আমি এইটো পাৰ্ট খালি ট্ৰিকি নাছিলে, এইটো লজিক হয়, আপোনালোকে এনেও গম পাই যায় যে Mg2+ থাকিলে এটা ইলেক্ট্ৰন কম আছে খালি এজ কম্পেয়াৰ টু AL, চ' সেইকাৰণে অলপ ডাঙৰ হয়। অ'কে, চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 117 কৰোঁ। চ' COCN ফাইনেলি এটা কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ কুৱেশ্যন আহিছে, ইউজুৱেলি কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ কুৱেশ্যন আহাই নাছিলে এটা। চ' চল্ভ ইট। COCN6 3-। চ' COৰ আমি ফাৰ্ষ্টত অক্সিডেশ্যন নাম্বাৰ ওলাওঁ, X ইনটু -6 = -3, X = +3। চ' ইটছ কোবাল্ট 3+। চ' কোবাল্ট 3+ আমি এতিয়া ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন লিখিম। ফাৰ্ষ্ট আমি কোবাল্টৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন লিখি লওঁ। চ' ইট উইল বি আইৰণ, কোবাল্ট, নিকেল। চ' আইৰণ, কোবাল্ট, নিকেল যদি আহে, ইট মিনছ কোবাল্ট 3+ৰ কনফিগাৰেশ্যন হয় 3d6। দেট মিনছ আমাৰ d6 কনফিগাৰেশ্যন, মিনছ 6 ইলেক্ট্ৰনছ আছে আমাৰ ইয়াতে, ঠিক আছে। চ' যদি 6 ইলেক্ট্ৰনছ আছে, দেট মিনছ আমাৰ স্প্লিটিং এনেকুৱা হ'ব। অ'কে, চ' এইটো কেছত কি হ'ব যে আমাৰ অক্টাহেড্ৰেল স্প্লিটিং হ'ব, যে 2টাৰ ওপৰত আৰু 3টা তলত, ঠিক আছে। আমাৰ স্প্লিটিং হৈছে, এণ্ড চিন্স CN ইজ এ ষ্ট্ৰং লাইগেণ্ড, আমাৰ স্প্লিটিং ইজ ভেৰি হাই, স্প্লিটিং ইজ হাই। এণ্ড যদি স্প্লিটিং হাই হয়, দেট মিনছ আমাৰ ইলেক্ট্ৰনকেইটা ইয়াতে থাকি যাব। 6টা ইলেক্ট্ৰন, d6 আছিল ন। চ' 1 2 3 4 5 6, এইটো ওপৰত নাযায়, বিকজ ওপৰত যাবলৈ এটা এনাৰ্জি নাই, ইয়াৰ ওপৰলৈ পাছ হৈ নাযায়, বিকজ ওপৰত পাছ হ'বলৈ এনাৰ্জি নাই। বিকজ যদি এইটো স্প্লিটিং সৰু হয়, যদি এইটো ইয়াতে হ'লে, দেন ওপৰলৈ গুচি গ'ল হয়, ঠিক আছে। চ' 6 পূৰা 3টা পেয়াৰ হৈ গ'ল, ডেট মিনছ কেইটা ইলেক্ট্ৰন আনপেয়াৰ্ড, 0 আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰনছ,
unpaired electrons. ঠিক আছে, so 0. So our answer is 0. Shit, sorry. Okay, so our 0 and electrons. Okay, this is so 0 and electrons. Okay, so now question number 18. The optically inactive alpha amino acid is kiman? Glycine. তো আমি জানো এইটো আনসাৰ এইটো হ'ব, সৰি হা মই নাজানো কিয় এইটো ইমান এইটো হয় গ্লাইচিন। চ' এইটো গ্লাইচিনটো মেমৰাইজ কৰি লওঁ, মেমৰি বেছড। দিছ ইজ আ মেমৰি বেছড কুৱেশ্যন, অ'কে। এণ্ড অপশ্যন নম্বৰ 19 কৰোঁ আমি, কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 কৰোঁ। অক্সিডেশ্যন নাম্বাৰ অফ Cl ইন HOCl2, HOCl3, HOClO। অ'কে, এইটো বহুত ইজি হয়, HOClO2. So now we have HO is আমি Cl ওলাব লাগে না X ওলাব লাগে। So H কিমান হয়? +1 -2, অক্সিজেন -2 plus X then -4 equal to 0. So it's 1 -2 is -1 plus X -4 equal to 0, X equal to +5. So first case +5 হয়। Second case কি হয়? HOClO3. So it's +1 -2 plus X -6 equal to 0. Education হ'ব আমাৰ +7 হ'ব, ঠিক আছে। এণ্ড ইয়াতে এইটো X মানি দিছোঁ, এণ্ড HOClO ইয়াতে হ'ব X, দেন এইটো হ'ব +1 -2 plus X -2 equal to 0. এটা হ'ব X equal to +3, X equal to +3. So therefore your answer will go +5 +7 +3. Your answer কি হয়? Answer number A. So your answer number A. Answer number A. So and answer option number 90, answer number 20 এইটো আপোনাৰ সাৰফেস কেমিষ্ট্ৰিৰ পৰা হয়, এনানো ডিটাৰজেণ্টৰ এক্সাম্পল, বা আপুনি এইটো ড্ৰাগছৰ পৰা ল'ব পাৰে। I don't know which chapter was this, but I remember it. Your answer it was sodium dodecyl benzene sulfonate. It question example nahe because it chapter 9, but still it memory based dirisuma. Please remember this, okay? I read memory in a bracket the memory kora ase, please remember the answers. So that's all for our lecture. I tried jiman baru ma explain kobo try korchu sob answer depth. যদি কিবা ভুল হৈছে, যদি কিবা ডাউট আছে আপোনালোকৰ, প্লিজ ৰিচ মি আউট। হিয়াৰ ইজ মাই এইটো, কিবা ডাউট থাকিলে আপোনালোকে প্লিজ মোক ৰিচ আউট কৰিব। আদাৰৱাইজ থেংক ইউ, চি ইউ ইন আনাদাৰ ভিডিঅ'।